ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ರಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 2026ರ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ SSLC ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ 2 ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಇಂದು ನಡೆದಂತಹ ನಿಮ್ಮ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳ. ನಿಮಗೆ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜು ಮತ್ತು 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದರೊಳಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए 4 विकल्प सुझाए गए हैं. उनमें से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर उसकी संकेताक्षर सहित पूर्ण रूप से लिखिए. सो ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಫಲ್ ಶಬ್ದ ಕಾ ವಿಲೋಮ ರೂಪ. ಸೊ ಸಫಲ್ ಅನ್ನೋದ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಅಸಫಲ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶಬ್ದ ಕಾ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ ಹೈ. ಸೊ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅನ್ನೋದ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಪುಸ್ತಕ ಶಬ್ದ ಕಾ ಬಹುವಚನ ರೂಪ ಹೈ. ಸೊ ಪುಸ್ತಕದ ಬಹುವಚನ ರೂಪ ಪುಸ್ತಕೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್, ಸಿಖಾನಾ ಶಬ್ದ ಕಾ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯೆ ರೂಪ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸಿಕ್ವಾನಾ, ಸೀಕಾ, ಸಾಕ್, ಸಿಖಾನಾ. ಸೊ ಸಿಖಾನಾ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್, ಪರ್ವತವಾಲಿ ಶಬ್ದ ಕಾ ಸಂಧಿ ಹೈ. ಸೊ ಪರ್ವತವಾಲಿ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್, ಚೌರಾಹ ಶಬ್ದ ಮೇ ಸಮಾಸ ಹೈ. ಸೊ ಚೌರಾಹ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಮಾಸ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್, ಮೇರೆ ಸಾಟೆ 14 ಆನೆ ಲಾಯ ಹೋ. ಸೊ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಿಹ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ವಿಸ್ಮಯಾದಿ ಬೋಧಕ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಏತ್ ಕ್ವಶನ್, टमाटो भोजन डैश आवश्यक अंग बन गया है, रिक्त स्थान में सही कारक चिन्ह होगा. सो टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है. सो का इज द करेक्ट कारक ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದಿಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. निम्नलिखित प्रथम 2 शब्द को सूचित अनुसार तीसरे शब्द का संबंधित शब्द लिखिए. सो 9th क्वेश्चन, शमशुद्दीन चचेरे भाई जलालुद्दीन जीजा. 10ನೇ प्रश्न, मकाना की छात मछली की पीठ जैसी, मकाना की स्तंभ हाथी के पैर जैसे. नेक्स्ट, ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ की प्रतिमा ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗುಳ ಗೋಲ ಗುಂಬಜ್ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಂತ का स्वभाव हंस से समान, मुखिया का स्वभाव मुख से समान. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಸಮಾನ. ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दो एक एक वाक्य में पूर्ण लिखिए. सो वन वर्ड आंसर्स क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 13, लेखक को क्या नजर आया. लेखक को रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आया. 14th क्वेश्चन, दोनों दोस्तों ने क्या तय किया. दोनों दोस्तों ने मखाना बनाना तय किया. नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, आज मनुष्य का यान कहाँ जा रहा. आज मनुष्य का यान गगन में जा रहा. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ का रंग कैसा था, काला था. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇತ್ತು ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಮೇನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. क्वेश्चन नंबर 17, आशी अम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने की क्या क्या देती है. ಸೊ ಆಶಿ ಅಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಊಟದಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. आशी अम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में चावल के साथ सुगंधित स्वादिष्ट सांभर देती थी, साथ में घर का बना आचार और नारियल की ताज़ी चटनी भी देती थी. नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, काश्मीरी सेब पाठ से क्या सीख मिलती है. सो काश्मीरी सेब पाठ से यह सीख मिलती है कि खरीदारी करने के समय हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो धोखा खाने की संभव होती है. नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, चप्पल के चोरी होने पर ईमानदार डेलीकेट ने क्या सुझाव दिया. सो देखिए, चप्पल एक जगह नहीं उतरना चाहिए. एक चप्पल यहाँ उतरियो तो दूसरी 10 फीट दूर, तब चप्पलों चोरी नहीं होती. एक ही जगह होती तो कोई भी पहना लेगा. नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, कलेक्टर साहब ने बाल शक्ति टोली की प्रशंसा क्यों की. सो बाल शक्ति टोली को गांव की
नियमित साफ सफाई करके गंदगी को दूर किया, गांव के पेड़ लगाए और गांव का कूड़ा डालने के लिए निश्चित जगह बनाकर गांव को आदर्श गांव बनाया। इसलिए कलेक्टर साहब ने बाल शक्ति टोली की प्रशंसा की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, बालराम की प्रति बालकृष्ण की शिकायत क्यों की, क्या थी? बलराम ने प्रति बालकृष्ण शिकायत करता है कि बलराम उसे बहुत चिढ़ता है और कहता है कि कृष्ण तुम नंद और यशोदा का पुत्र नहीं है, बल्कि उसे मोल लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, प्रकृति की सर्वत्र है विजयी पुरुष आसानी, इस पंक्ति का आशय समझाइए। आज मनुष्य ने प्रकृति का हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है। मनुष्य के करों की वारी विद्युत और भाप बंद हुआ है। मनुष्य के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता। मनुष्य गिर सिंधु को एक समान लांग सकता है। मनुष्य का यान गगन में जा रहा है। ಇದಿಷ್ಟು ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರೀರಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 2 ಅಂಕ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 23, ಟೈಟಾನ್ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಲಿಖಿಯೆ. ಟೈಟಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಥವಾ ಶನಿ ಏಕ ಸುಂದರ ಗ್ರಹ ಕೈಸೆ. ಅದೊಂದು ಸುಂದರ ಗ್ರಹ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿ ಸೌರಮಂಡಲ का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है. इसके इर्द गिर्द चमकील वलय दिखाई देता है. प्रकृति ने इस ग्रह के गले में खूबसूरत हार डाल दिए है. इदिಷ್ಟು आंसर ಆಗಿರ್ತದೆ. नेक्स्ट 24नेದು, सत्य की शक्ति के बारे में महात्मा गांधी जी का कथन क्या है? अथवा नागरिक के कर्तव्य के बारे में अकुल ने क्या विचार आए? सत्य की शक्ति के बारे में महात्मा गांधी जी को कथन ही कि सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं, उनका अंत नहीं होता है. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದಿಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. नेक्स्ट 5th मेन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्य में लिखिए. ಬಹಳಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದಾವೆ ಮಕ್ಕಳ. 25ನೇ ಕ್ವಶನ್, ಗಿಲ್ಲು ಕೆ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ का बारे में लिखिए. ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಗಿಲ್ಲು स्वयं हिलकर अपने झूले से झूलता. गिल्लू पर्दे पर सर से चढ़ता और उतरता था. भूख लगाने पर चीख चीख करके पुकारता था. इदिಷ್ಟು आंसर. गर्मी के दिन से ಸುರಾಹಿ ಪರ್ ಲೇಟ್ ಜಾತಾ ಹೈ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿದ್ರೆ 3 ಅಂಕಗಳು ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ सोशल नेटवर्किंग के बारे में लिखिए. सोशल नेटवर्किंग ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. सोशल नेटवर्किंग ने पूरी दुनिया को एक जगह लाकर खड़ा कर दिया है. फेसबुक, अर्कुट, ट्विटर आदि सोशल नेटवर्किंग साइटों से इनके देश विदेश के लोगों को रहना सहना, वेशभूषण, खाना पाना, कल संस्कृति आदि का प्रभाव शीघ्राति शीघ्र समय पर पड़ रहा है. ಇದಿಷ್ಟು ಬರೆದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 3 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಧೀರಜ್ सक्सेना के घर में रोबोट रखने का निर्णय क्यों लिया? ಯಾಕೆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ? बिकॉज सदरोमा का अस्पताल पहुंचाने जाने से सभी का तकलीफ बढ़ गई. धीरज सक्सेना ने परिवारों को यह दुख नहीं देखा गया. इसलिए परिवार के मुखिया के नाते सक्सेना ने एक रोबोट रखने का निर्णय लिया. नेक्स्ट 25, दक्षिण शिखर पर चढ़ते समय बचेंद्री का अनुभव के बारे में बताइए. ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी. ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. नेक्स्ट, कर्नाटक की प्रकृति का सूक्ष्म नयन मनोहर है, कैसे स्पष्ट कीजिए. कर्नाटक की प्रकृति सौंदर्य नयन मनोहर है. प्रकृति माता का कर्नाटक राज्य को अपने हाथों से स्वाव रखकर सुंदर और समृद्ध बनाया. पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र है. ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳ. ಪೂರ್ತಿ ಅಂಕ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಾತೃಭೂಮಿ के विशेषणता को परिचय कीजिए ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. भारत माँ के हरे भरे खेत और सुहाने है, वन उपवन फल फूलों से युक्त है. भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भर हुआ है. भारत माता सुख संपत्ति और धन धाम को मुक्त हस्त से बांट रही है. मातृभूमि हमारे की जननी है. भारत माता के एक हस्त में न्याय पताका है,
ಜೋ ನ್ಯಾಯ ಕಾ ಪ್ರತೀಕ್ ಹೈ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 3 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 31ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಮಯ ಕಿ ಪಹಚಾನ ಕವಿತಾ ಕಿ ಅಂತಿಮ 4 पंक्तियों से आशय स्पष्ट कीजिए. ಸೊ ಅದರ ಆಶಯವನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. सो कविता की अंतिम 4 पंक्तियों से कवि कहते हैं कि हम जो काम करना है उस काम को उसी समय के मन लगाकर करना चाहिए. अपने ऊपर विश्राम रखना, किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रखना चाहिए. यही समय ही हमारा सुसमय है. समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो पश्चाताप पड़ेगा. नेक्स्ट नಮಗೆ ಭಾವಾರ್ಥ ಕೇಳಿದರೆ, ಮುಖಿಯ ಮುಕ್ಸೆ ಚಾಯೆ ಖಾನಾ ಪಾನಾ ಕೋ ಏಕ್ ಪಾಲೈ ಪೋಸೈ ಸಕಲ್ ಅಂಗ ತುಳಸಿ ಸಹಿತ ವಿವೇಕ. ಸೊ ಅದರ ಭಾವಾರ್ಥ ಬರೆದಿರ್ತೀರ ಮಕ್ಕಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗದ್ಯಾಂಶ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, पिताजी की दिनचर्या सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी. नमाज के बाद के हमारे नारियल बाग जाते हैं. बाग घर से करीब 4 मील दूर था. ಸೊ ಅಪ್ಪನ ದಿನಚರಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ತೆಂಗಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ತೋಟವು ಮನೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 4 ಮೈಲು दूरदಲ್ಲಿತ್ತು. नेक्स्ट 5th में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए. बसंत एक स्वाभिमानी और ईमानदार लड़का है, कैसे बताइए. अथवा पंडित राजकिशोर की व्यक्तित्व की परिचय दीजिए. ಸೊ ಎರಡು ಸಹ ಈಸಿ ಇದೆ, ಬರೆದಿರ್ತೀರ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕ್ವಶನ್ಸು, ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸಫಲತಾ ಪೋಯಮು ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗದ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಈಸಿ ಇದೆ. जीवन की निरंतरता रखने के लिए कौन देता है. जीवन की निरंतरता रखने के लिए सीख सूरज देता है. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದಿಷ್ಟು ಬರೆದಿದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಅಂಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನಿಬಂಧನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು 4 ಅಂಕಕ್ಕೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಿ ವೈಭವ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಾ ಯೋಗದಾನ, ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಾ ಕಾ ಮಹತ್ವ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ವೈಭವ್ ಲೆಸನಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಾ ಯೋಗದಾನ, ಸೊ 100% ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಈಸಿ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನ, ಅರ್ಥ, ಲಾಭ, ಉಪಸಂಹಾರ ಇದಿಷ್ಟು ಬರೆದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣದ್ದು ಅದು ಸಹ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 4 ಅಂಕ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇನಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪತ್ರಲೇಖನ ಇತ್ತು. कोई भी सकारण देते हुए अपने प्राध्यापक का नाम पत्र लिखिए. अथवा अपनी परीक्षा के तैयारी के बारे में बताते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए. ಬೆಟರ್ ನಿಮಗೆ ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಡೇಟ್ ಹಾಕಿರಿ, ಪ್ರೇಷಕ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಸೇವಾಮೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಪೂಜ್ಯ ಗುರೂಜಿ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ವಿಷಯ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಬಹಳ ಈಸಿ ಇತ್ತು ಹಿಂದಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು. ಇದೇ ರೀತಿ ಆದರೆ ನೀವು 100% ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ತೆಗಿಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ ಅದರ ಉಪಯೋಗನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.